हरी भरी कटेगी मकई दानेदार। पंजाब एग्रो ने है बनाया ये अचार, सेहतमंद सस्ता ते वधिया अचार। ये पशुओं दे दुध दी वधाउंदा मिकदार। एग्रो अचार, एग्रो अचार अंतरराष्ट्रीय मापदंडां अनुसार तैयार किया गया। वधेरे जानकारी लई 9871 55 200 98 782 15 200। आम किसान नूं बनावे हाई अचीवर। पंजाब एग्रो दा 5 रिवर। पंजाब एग्रो का हफ्तावारी प्रोग्राम 5 दरिया लैके मैं बालमुकंद शर्मा एक बार फिर तुहाडी सेवा 'च हाज़र हाँ। किसान दोस्तों, जो असी पंजाब दीयां फसलों की गल करते हैं, अक्सर असी डाइवर्सीफिकेशन या खेती विभिन्नता की गल करते हैं। सो इन्हां विषयां नूं लैके आ रहे हैं अज कि पंजाब के किसान की उपज खेती उत्पादों नूं विदेशी मंडियां 'च जोरदार ढंग नाल किवें पहुँचाउणा। तो मेहमान भी 2 स्पैशल लैके आए अज। सब तो पहले तुहानूं इंट्रोड्यूस करा रहा जो खुद ने सीनियर ऑनररी NRI कोआर्डीनेटर मैंबर हाई पावर कमेटी इन्वेस्टमेंट पंजाब दे विच सरदार मनजीत सिंह निज्जर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल शर्मा जी, सत श्री अकाल। निज्जर साहब तुहाडा जी आयां नूं। ते दूजे मेहमान ने अमेरिका दी यूटा स्टेट विच जो एक साल्ट लेक सिटी है, उत्थे कई सालों रह रहे आ, पर अमेरिका विच उन्हां ने अपनी जिहड़ी खेती बैकग्राउंड सी, बिजनेस बैकग्राउंड सी, US चैंबर ऑफ कमर्स इंडस्ट्री बड़ा वड्डा काम किया, बड़े नाम कमाए। और मेरे निजी दोस्त भी ने, वो ने मनमोहन सिंह गरेवाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बाल जी। मनमोहन जी, तुहाडा बहुत स्वागत है। तो निज्जर साहब, गल मैं तुहातों शुरू करन लगा कि पहला कि मैं सवाल ते आवां, पहला निज्जर साहब की शख्सीयत की हैगी आ, तुसीं कित्थे पढ़े ते की क्वालिफिकेशन हासिल कीतियां ते की कर रहे हो, संखेप दसो साडे दर्शकां नूं। बहुत ही संखेप दे विच जी, मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर तो MSc ऑनर्स करके तो मैं वेंट टू UK। तो उत्थे मैं आई जॉइंड यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन। उत्थों भी मैं एक्चुअली MSc इन एग्रोटैक एंड मैनेजमेंट साइंसिस। वेरी नाइस। उत्थों मैं बिल्कुल रेलेवेंट अपना जिहड़ा है एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशन लई आ, इसे लाइन ते लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो इस तरह मनमोहन जी, तुहाडे बारे भी मैं इस तो पहला कि सवालों की विचार करा, आपां आइए कि मनमोहन गरेवाल कित्थों सिक्खित होए ते अमेरिका कदों किद्दां पहुंचे, ब्रीफ च एक इंट्रोडक्शन दे दो। 1982 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 41 ਇੰਡੀਆ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਲਾਈਬੇਰੀਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਐਗਰੋ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਰਹੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਜੌਬ ਫਰੈਸ਼ ਫਰਮ PAU ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਸੈਟਲਡ ਇਨ US ਸਿੰਸ 96। US ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ 7-8 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਲਰਨਡ ਅ ਲੋਟ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੋ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨਾਲ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਰਾਈਟ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਹਰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਆ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। UAE ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 3.5 ਆਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੁਬਈ? ਹਾਂ, ਦੁਬਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ UK ਯੂਰਪ ਵੀ 7 ਮੈਕਸੀਮਮ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਨੇ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਰੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹਾਲੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ यूरोप ਨੂੰ ਜਾਂ UK ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਸੋਹਣਾ ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਆਈਟਮਸ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੇਂਜ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਗਰੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਰੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨ ਆ, ਹੋਲ ਫੂਡ ਚੇਨ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਚੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਡ ਅਪ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰਲਿਕ, ਟਰਮਰਿਕ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਫੂਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਟ ਕੈਨ ਪਲੇ ਏ ਬਿਗ ਰੋਲ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੈਲੰਜਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆ। ਸੋ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ। ਰੀਜ਼ਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਟਨਸ ਆਫ ਦੈਮ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਇਨ ਯੂਰਪ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮਾਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਂਡੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਗ ਆ, ਭਿੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਓਕਰਾ ਦੇ ਕਿੰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਸਟੈਚੀਓ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਨਟੈਪਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਾਲ, ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਿਲਿਟੀ, ਬਟ ਮੋਰ ਓਵਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਯੂਐਸ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਯੂਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆ, ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਏਕੜ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਬੇਰਕਾ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲਿੰਕ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਜਵੀਰ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਮੇਬੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਹੋਣੀ 9 11 ਫਸਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਦੋਂ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਨੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਪੋਟੈਟੋਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਗੋਭੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਲੂਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ। ਛੋਟੇ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰੀ ਕੂਲਰ, ਕੂਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਫਰ ਵੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉੱਥੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ, ਕਿ 45 ਡੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗੇਵਿਟੀ ਜਾਂ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਟਸ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਚ ਬੜੀ ਨੀਚ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਨਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰਸ ਟੂ ਸ਼ਿਪ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਏਅਰ ਫਰੇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬਟ ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਅ ਵੇ ਟੂ ਗੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਾਨਾ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ 1987 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਔਰਗੈਨਿਕਲੀ ਗਰੋਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੇ ਡਿਡ ਇਟ ਫॉर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 5-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਦੇ ਬਿਕੇਮ ਸੋ ਬਿਗ ਦੈਟ ਦੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਯੂਕੇ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਜਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੋਮੈਟੋਜ਼ 'ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਯੂਕੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ 2 ਟੋਮੈਟੋ ਅਤੇ 2 ਕੁਕੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਟ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਈਨਐਪਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਆਲ ਬਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਡੋਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਫਰਟਸ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਵਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪਾਸ ਦੋਜ਼ FDA ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, USDA ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਡਿਟਰਮਨਡ ਐਟ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲਸ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਕਫੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟੇਨਰ ਲੋਡ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਵੀ ਸੈਲ ਟੂ ਹੋਲ ਫੂਡਸ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ 5 ਰਿਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ GM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁਬਈ ਮਸਕਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ ਟੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਸਕੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਪ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਦੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀਏ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨਮੱਤਾ ਉਤਪਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨਮੱਤਾ ਉਤਪਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਗੋਨ 1 ਸਟੈਪ ਅਹੈਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SR ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਸ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮਰ, ਟੂ ਦ ਵਿਲੇਜ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਆਪਦੇ ਲਈ, ਆਪਦਾ ਬਗੀਚਾ, ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਗਏ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ। ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਏਬੈਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਏਬੈਕ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ?
ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਲਿਮਿਟਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੇਂਜ ਕਿਉਂ ਆ ਹਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਾਈਸ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿੰਨਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਕਿੰਨਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ US ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਲੀਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਲਫ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭੇਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਵੀ ਗੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਗੁੜ ਨੂੰ, ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਡਾਇਰੈਕਟ 'ਚ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਲਕ 'ਚ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕ 'ਚ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਰ ਆਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪ ਲੋਡ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੁੜ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟਸ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ, ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ, ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਮਸ ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਫਰਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 5-10 ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਫਾਰਮਰ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉੱਥੇ 2-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਫੂਡ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਵਾਂਗੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਮੇਕਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਵਾਲੇ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ 'ਚ ਟਾਈ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ, 2-2.5 ਸਾਲ ਵਰਲਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਪਰ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬੂਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਜੋ ਵੀ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿੰਕੇਜਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਮਿਟ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਆ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਏਰੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਫਰਟਾਈਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਸਰਟਨ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ। ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਸਟੈਚੂ ਕਿੰਗ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ, ਪੈਕ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। हरी भरी कट्टे की मकई दानेदार, पंजाब एग्रो ने है बनाया ये अचार। ये सेहतमंद सस्ता ते वधिया अचार, ये पशुओं दे दुध दी वधांदा मिकदार। एग्रो अचार, एग्रो अचार अंतरराष्ट्रीय मापदंडां अनुसार तैयार किया गया। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 98 781 55 200 98 782 15 200। ਸੁਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੱਸੀ, ਸਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਲੱਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਗਾਂ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰੀਰ ਹੋ
ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਹਾਈ ਅਚੀਵਰ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ 5 ਰਿਵਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਤਵੀਰ ਸੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਦਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂਬੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ PU ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ 2% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 8% ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਕੀ, ਚਰੀ, ਵਧੇਰੇ ਲੋ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਰੀ, ਬਾਜਰਾ, ਦੋਗਲਾ ਨੇਪੀਅਰ ਬਾਜਰਾ, ਗਿੰਨੀ ਘਾਹ ਤੇ ਰਵਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ, ਚਰੀ ਜਾਂ ਬਾਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੱਕੀ ਦੀ J1007 ਅਤੇ J1006 ਕਿਸਮ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਰੀ ਲਈ SL46, SL45 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਡੈਕਸ ਚਰੀ 4 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਡੈਕਸ ਚਰੀ 1 ਵਧੇਰੇ ਲੌ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। 1 ਏਕੜ ਲਈ 15 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੌ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 480 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ PHBF 1, PCB 165, PCB 164 ਅਤੇ FBC 16 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਲਈ 8 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਗਲਾ ਨੇਪੀਅਰ ਦੀ। ਦੋਗਲਾ ਨੇਪੀਅਰ ਬਾਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾ ਕੇ 2-3 ਸਾਲ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੜ੍ਹਾਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਗੰਢਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਏਕੜ ਲਈ ਕੋਈ 11,000 ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, PBN 346, PBN 233 ਅਤੇ PBN 342 ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਗਿੰਨੀ ਕਾ 518 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। 1 ਏਕੜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 8 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਰਵਾਂ ਫਲੀਦਾਰ ਚਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CL 367 ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਮ ਹੈ। CL 367 ਦਾ 12 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਵੋ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜੂਨ ਦੀ ਭਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਾਂ 1000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। SG99, M522, J87 ਅਤੇ TG37 ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ G37A ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 112 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਗਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਏਕੜ ਲਈ ਕੋਈ 40 ਕਿਲੋ ਗਿਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਥੀਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਇੰਡੋਫਿਲ M45 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਸੋਧ ਲਵੋ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਹੋਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋਸ 5 ਰਿਵਰ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ। खेती वीरो आ जो रले बनाइए अपने सोने पंजाब नू मुड़ तंदुरुस्त बनाइए, मुड़ तंदुरुस्त बनाइए। आम किसान नू बनावे हाई अचीवर। पंजाब एग्रो दा 5 रिवर।